व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम। सो तीसरे सैगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਪਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ये हिंदूत्वी एजेंडा किवें चार चफेरे इन्होंने लागू किया जी, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ पिछले 1 साल तो किवें डबल लॉकडाउन दे विच रखिया है। फिर असी देखते हैं तमिलनाडु, क्योंकि जो असी ये 4-5 स्टेटां की गल करते हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, करनाटका, केरला और जिहड़ा ये सारे च एक पार्ट बड़ा कॉमन है कि वो सारे एक वख ड्रैविडन रेस के लोग ने जिहड़े ना हिंदी जबान नूं मनदे ने, उन्हां दी अपनी ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਾਵਿੜ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। और ये बावजूद कि उत्थे DMK की सरकार होए, अन्ना DM, क्योंकि अन्ना दुराई एक बहुत बड़ा लीडर होया 20वीं सदी बाद करुणानिधि जां हुण उहदी लड़की करुणानिधि दी शायद MP है जां DMK भावें ओपोजिशन च अन्ना DMK जयललिता, लेकिन ये जिहड़ा ड्रैविडन रेवोल्यूशन सी कि भी असीं ये नॉर्थ की जिहड़ी हैजमनी गलबा है नहीं, ये अजे भी बराबर जारी है। हुण इन्हां नूं लगदा है कि भी असीं नॉर्थ ईस्ट च अपने हिंदुत्व के झंडे गड़ दिते, 7 सिस्टर चों 5-6 काबू कर लईआं और इस सारे चों हिंदू हार्टलैंड तो है ही सी। अजे इन्हां नूं पंजाब बड़ा आखरदा है भी इत्थे असीं अपना रथ किवें वाड़ना है। कश्मीर नूं भी तोड़ भोड़ दिता है और उन्हां नूं लगदा है कि हुण रीडिस्ट्रिक्टिंग भी कर दित्ती है, 7 होर सीटां ऐड कर दित्तियां जम्मू दीआं और उत्थे उन्होंने कश्मीरियां नूं इवें दा बना दिता है कि भाई वो जदों किते होर भी चले जाण ते उन्हां दे उत्ते भारत दे विच एक दहशतगर्द दा लेबल, एंटाई नैशनल दा लेबल। और जदों असीं खबरां देखदे हैं कोई ना कोई खबर हुंदी है कश्मीरी यूथ फ्रॉम बडगाम अरेस्टेड इन न्यू दिल्ली। उन्होंने कहा जी ये 26-27 साल का घूम रहा सी, बार बार चक्कर ला रहा सी, 2 IDs निकलियां। सो वो उन्होंने जिहड़ा पॉट है वो बॉयलिंग रखिया और भावें वो कोई एक्टिविटी करन उन्होंने कोई ना कोई इस बहाने दे नाल उन्हां नूं हरास करन दी लाइन। जिवें नाल दी नाल खबर है पुलिस स्लैप UAPA फॉर मॉर्नर्स ऑन मॉर्नर्स फॉर रेजिंग प्रो आज़ादी स्लोगन ड्यूरिंग मुहर्रम प्रोसैशनस। कि मुहर्रम दा प्रोसैशन सी, ज़ाहिर है कि वो कश्मीरी तो आज़ादी वो जिन्ने क उन्होंने आइडेंटिफाई बाद वीडियो जो अपलोड हुई तो उन्होंने वो सारे नौजवान चुक ले ने और उन्होंने देशद्रोह का जिहड़ा टैररिज्म अनफेयर एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट के थले उन्होंने सो कश्मीर का जिहड़ा कॉलड्रॉन है वो बॉयलिंग रखा हुआ है। हुण जदों याद करो कोविड-19 की शुरुआत किवें दिल्ली दे विच तबलीगी जमात का एक फंक्शन वड्डा होया और इन्हां ने उन्होंने कोरोना बंब, कोविड बंब, इस्लामिक जिहाद और इन्ना क प्रचार किया कि बई ये जिहड़े ने तबलीगी जमात ही कोविड लैके आई है और इनू सारे पासे फैला दिता है। हुण और सारा मीडिया दिन रात उन्होंने इन्नी क हिटड खड़ी कर दी कि ईवन जिहड़े मुसलमान विचारे गरीब सब्जी फरोश सी उन्हां दे कोल भी जाके अगले पुछदे सी अपना आधार कार्ड दिखा की है। और जे हुण कईयां ने बेचारियां ने ना अड करना, हुण एक मैं किसी दी पढ़ रहा सी घटना, उन्हें कहा मेरा नाम संजय है तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी तलाशी लैके आधार कार्ड तो ना कोई मुहम्मद सी उन्होंने डबल मारिया कि भी तू, वो कहते घर मैनू संजय। हुण उन्होंने ये पता सी कि भी जे मैं ये मुसलमान ना दसिया तो मेरे तो सब्जी नहीं, क्योंकि बाईकॉट की एक लाइन शुरू हुई। हुण 2 खबरां इस हवाले नाल ने। तमिलनाडु की गल करन तो पहला मैं ये डिस्कस जरूर जां पासिंग रैफरेंस मैंशन करना चाहता कि हुण यही नहीं कि भी उत्थों के मुसलमानों ने सफ़र किया, जिहड़ा तबलीगी जमात का फंक्शन सी
20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ FIR ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਆਏ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਕੇਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 29 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਸੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਰਹੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਖਬਰ ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੂਲਸ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਡਿਸਚਾਰजेस 8 ਤਬਲੀਗੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 911 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਿੰਗ that there was no prima facie evidence in Delhi court on Monday discharged 8 of the 44 foreign nationals facing trial of all offences in cases related to Tablighi Jamaat congregation at Nizamuddin Markaz in Delhi in March। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ किस लैवल ਤੇ जो डैमेज कर दिता है मीडिया ने किया, सरकार ने भी कहा कि जी और इतों तक कहा गया जी कि ये जी जिहाद है कोरोना जिहाद कि ये जिहादियां ने ये भेजे ने कोरोना बम भेजे ने पॉपुलेशन ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ और ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਵੀ और नफरत भी बहुत बार नफरत ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਓ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਇਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ PDP ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ DMK ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੈ BJP ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪਰ BJP ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ BJP ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਔਨ ਡਰਾਵਿਡਨਸ accuses Tamil Nadu administration and opposition of sheltering anti-nationals। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਵਿਡਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈਜੇਮਨੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈਜੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JP ਨੱਡਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ और quote unquote है the DMK and the administration have become a sheltering ground for people
who are not working in the interests of the nation, they are being provided shelter by the administration in Tamil Nadu कि administration भी और opposite ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਊਦਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਂਟਾਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।